जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान न कीजै। मरण मुनसा सूर्या हक है, जे होए मरण परवाणो। नानक सूरे से ही आगे आखिए, जे साची दरगह पावे मानो। कोट ब्रह्मंडां दे मालक जुगो जुगी अटल सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी दे विच जुड़न बैठी गुरु रूप साध संगत जीओ, अज 13 पोह दा पवित्र शहीदी दिहाड़ा है, जिन्हां साहिबजादियां ने अपने खून के नाल हड्डां दे नाल शरीर का चूना पा के सिक्खी दी नींह नूं मजबूत किया। उन्हां दी कुर्बानी नूं हमेशा हमेशा लई साडी नमस्कार है। गुजरी माता बड़ी बजुर्ग सीगी, वेखो पुत्तां दा मोह बड़ा हुंदा, पर धन माता जिन्हें बच्चियां दा मोह नहीं कीता ते कुर्बानी का जज्बा उन्हां च भरिया भी मरना तो एको देनी, कोई गल नहीं, धर्म नहीं छड्डना आपां। बच्चिओ चढ़दी कला च रहना। वेखो तुहाडे दादे ने सीस दे दिता, कहंदे हाँ माता जी आपां नहीं घबराउंदे। 5 ਅਤੇ 6 पोह की दरमियानी रात 1761 विक्रमी यानी 20 दसंबर 1704 ईस्वी नूं कलगीधर पातशाह जी ने आनंदगढ़ किला श्री आनंदपुर साहिब नूं सदा लई त्याग दिता, छड़ दिता। अगे सरसा नदी ते आए हड़ कारण अते वैरी दल के धोखे नाल कीते अचनचेत हमले ने गुरु पातशाह के परिवार नूं गुरुद्वारा श्री परिवार विछोड़ा वाले पावन स्थान तो 3 हिस्सों में विछोड़ दिता। कलगीधर पातशाह जी खुद आप अते कुछ सिंह ते वड्डे दोनों साहिबजादे 7 पोह की शाम तिकर चमकौर की कच्ची गढ़ी में जा पहुंचे। या कल परसों मैं पढ़ रहा सीगा कि 7 पोह की रात नूं कोटला निहंग खां, इस नगर च निहंग खां पठान के घर रहे ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज। 7 पोह वाली रात उत्थे भाई बचित्र सिंह का इलाज होया ते उन्होंने आख्या भाई ये हुण जान जोगा नहीं है, खून ज़्यादा वग लिया, इत्थे इलाज करो। तो भाई साहब उत्थे ही जख्मां की ताब ना सहारदियां होया 2 दिनों के विच फतेह बुला गए। पर सतगुरु जी अगे चमकौर की गढ़ी में पहुँच गए। माता सुंदर कौर जी, माता साहब कौर जी ते भाई मनी सिंह जी, भाई जवाहर सिंह जी, भाई धन्ना सिंह जी, एक बीबी भागो ते दूजी बीबी बीबो, ये 2 टहलना समेत रोपड़ जा ठहरे। मतलब गुरु गोबिंद सिंह ने सरसा पार करके भाई मनी सिंह ने आख्या भी आपदियां मातावां नूं दिल्ली लै जा। भाई मनी सिंह दे सहुरे सीगे दिल्ली, ये दिल्ली विआहिया होया सीगा। जिहड़ा लखी शाह बनजारा उहदी धी इहदे घर सीगे भाई मनी सिंह साहब दे। आख्या भी आपदियां मावां नूं उत्थे लै जा, क्योंकि असीं जंग करना है। इत्थों फिर दिल्ली नूं रवाना होए। आर परिवार नालों विछड़ के दादी मां गुजर कौर जी ते छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी ते बाबा फतेह सिंह जी औजड़ राहां थावी हुंदे होए सरसा नदी के किनारे किनारे तुरे गए। सतलुज दरिया के पतन ते पहुंच गए, जिथे कि सरसा नदी सतलुज दरिया में पै के खत्म हो जाती है। उत्थे उन्होंने बेड़ी के गरीब मलाह कुम्मे माशकी कोल उहदी झोंपड़ी में आसरा लिया। जिहड़े कुम्मे माशकी दी झोंपड़ी सीगी वो चक ढीरा पिंड दे विच एक ज्ञानी सुखदेव सिंह जी खजरूला वाले होए ने, उन्होंने खोज करके वो काट कढ़ी है। उत्थे वो नवा गुरुद्वारा बनया 2006 तो शायद 16 तो मैं ख्याल भुल गया, थोड़ी चिर होया।
ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ 'ਚ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਫੀ 2-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਜਾਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਛਕਾਏ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਉਂ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬਿਰਧ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ 2 ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਖਾਂ ਕੰਨਿਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਨਿਵਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਗੇ ਨਗਰ 'ਚ ਵਸਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਲక్ష్ਮੀ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨੇ ਰੁੱਖੇ ਸੁੱਕੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। 7 ਪੋਹ 1761 ਵਿਕਰਮੀ 21 ਦਸੰਬਰ 1704 ਈਸਵੀ ਦੀ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਰਾਤ ਆਪ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਦਾਦੀ ਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਝੱਲ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਦੂਨਾ ਸਿੰਘ ਹਡੂਰੀਆ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੁਤਨ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਕੁੰਮੇ ਮਲਾ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਪਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੁਰਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੁੰਮੇ ਨਾਮ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀਮਾ ਮਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੁਸਾਫਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਕੱਢੀ। ਇੱਕ ਸੱਕਾ ਹਿੰਦੂ ਤਹ ਆਹੀ ਤੁਰਕ ਜੋਰ ਤੇ ਜਨਮ ਵਟਾਹੀ ਕੁੰਮੇ ਤੋਂ ਕੀਮਾ ਤੇ ਕੀਨਾ ਤਿਸੀ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਵਾਸਾ ਲੀਨਾ। ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜੋ ਆਏ ਗਏ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੀਮਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਏ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਆਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਆਪ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਜੰਮਦੇ ਨੇ। ਪੂਲਾ ਨਿਹੰਗ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਏਡਾ ਬੰਦਾ ਕਰਪਟ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲਾਜ ਹੀ ਲਾਈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ। ਇੰਜ ਕੋਈ ਧਰਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚੋਂ ਮਾੜਾ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਆਪਦੇ ਕੁਲ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੱਜਿਆ ਲਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਹਰਾਮੀ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਾਪੀ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੇ ਘਰ ਹੀ। ਕੀਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਵੇਖਦਾ ਵੇਖਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੋਤੇ ਗੰਗੂ ਤੇ ਇੱਕ ਖੱਚਰ ਸਮੇਤ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੋਪੜ ਵੱਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇੱਕ ਪਿਲਕਣ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਜਾ ਉਤਰੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਦਰਖਤ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਢੀਰਾ ਵਿਖੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਮਲਾਹ ਇਸ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਬੇੜੀ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾਈ ਲక్ష్ਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਕੀਤੀ
ਉਹਨੂੰ 2 ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੰਗੂਠੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜੜਿਆ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ 5 ਚੂੜੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਖਿਆ ਲੈ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਗੰਗੂ ਪਾਪੀ ਲਾਲਚਵਸ ਹੋ ਕੇ ਰੋਪੜ ਦਾ ਸਹੀ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਘੁਮਾ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਕੇ ਉਜੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। 8 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਪਿੰਡ ਕਾਈ ਨੌਰ ਦੇ ਤਲਾਅ ਕਿਨਾਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਵਾ ਕੇ 8 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਸੇੜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਖੇੜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਗੰਗੂ ਪਾਪੀ ਨੇ ਤੇ ਮੋਰਿੰਡੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਸੀਗਾ, ਮੋਹਰਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਜਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਰੱਖਿਆ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਮੋਰਿੰਡੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। 10 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਦੋਨੋਂ ਪੋਤਿਆਂ ਨੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਮੋਰਿੰਡੇ ਦੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। 10 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ, 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ 8 ਪੋਹ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਉਜੜਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਕੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ 9 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਤੇ 10 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮੋਰਿੰਡੇ ਥਾਣੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਲੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ। ਕਾਸੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਢਾਇਓ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਮਲੀਆਂ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲੋਹੇ ਵਾਲਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਇੰਜ ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਮੋਰਿੰਡੇ ਦੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਰਹੰਦ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। 11 ਤੇ 12 ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਠਰੀਆਂ 2 ਰਾਤਾਂ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀਆਂ। 13 ਪੋਹ 1761 ਵਿਕਰਮੀ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 27 ਦਸੰਬਰ 1704 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮੀ ਹਾਕਮ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੰਜ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੂਦ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੂਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਮਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਂਝ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਦ ਬਾਰੀ ਥਾਣੀ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜੁੱਤੀ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਵੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੀ। ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਲਚਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਰਮੋਈ ਤੇ ਤਿਆਗੀ ਸੀਗੇ। 9 ਲੱਖ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਤਲੁਜ ਲੁਟਾਇਆ ਤੇ 9 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਭੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਹੋਸ਼ਾ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਬ ਜਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ,
फिर तशद्दद किया गया, बड़ा कुछ होया। ते गल्लां बातां दे नाल भी उन्हां नूं कह के ते उन्हां दी मानसिक स्थिति नूं देखण दा यतन किया गया। इस जिहड़े तुहाडे वड्डे भरा ओह तां खत्म कर दित्ते, तुहाडा प्यो भी आपां ने मार दित्ता, कहते साडे पिता जी नूं तुसीं खत्म नहीं कर सकदे। चल जिस तरह हो भी गया, असीं जिउंदे जिन्ना चिर तक असीं उन्ना चिर तक तुहाडे नाल लड़ांगे, ते जिन्ना चिर असीं शहीद ना हो जाइए उन्ना चिर आपदी मिशन तो पिछे नहीं हटांगे। पूरी बहादुरी दे नाल उन्हां जवाब दिता। फिर माता गुजर जी कौर जी दे कोल आके जिन्नी गलबात हुई सारी साहिबजादे ने दसी। क्यों साध संगत जीओ, उन्हां साहिबजादियां ने आपदा धर्म नहीं छड्डिया, आपदा ईमान नहीं छड्डिया। उन्होंने वजीर खान के हुक्म के नाल जिहड़ा शासन बेग ते बाशन बेग, जिस जालम तुर्क ने श्री गुरु तेग बहादुर महाराज साहब सच्चे पातशाह जी का पावन शीस उतारिया सीगा, वो भी समाने का रहने वाला सीगा। जलाल उद दीन ਇਹਦੇ ਹੀ ਪੋਤਰੇ ਸੀਗੇ, शासन बेग ते बाशन बेग। उन्होंने कोई केस कुछ चलता सीगा, उन्होंने लालच दे के भी तुहाडा केस रफा दफा कर देंगे। क्यों साध संगत जी, पहला नीहां च चढ़िया गया, फिर जब नीहां डिग पईयां साहिबजादे बेहोश हो गए, धरती ते डिगे सी, उन्होंने तलवार फड़ा के कह दिता इन्हां दे सीस कतल कर दिओ। उन्होंने साहिबजादियां दी साह अग कतल कर दी। बाबा जिहड़ा जोरावर सिंह सीगा, कहंदे वो तां 2 या 4 मिनट तड़फिया ते ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ शरीर त्याग दिता। जिहड़ा बाबा फतेह सिंह सीगा, मैं लिखत पढ़ी है कल परसों ही, कहंदे भी 12-14 मिनट तक ਉਹਦੇ चरण हिलते रहे। एवें थोड़ा श्वास निकलते हैं, कले नीहां च चिण गई थोड़ी श्वास निकल गए, वो साह घुटिया गया ते बेहोश हो के एकदम हवा आई ते वो कंध दाड़ दाड़ करके डिग पई ते डिग्गिया होइयां दी साह ना कटी इन्हां ने। जिस वक्त ये सारा कुछ दीवान टोडरमल ने वेखिया या मोती राम महरी ने देखिया, उन्हें माता जी को जाके दसिया कि माता जी तेरा संसार में हनेरा हो गया, साहिबजादे तां तुर गए। ਜਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ मैं कथा सुनी है कैसेट ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ नहीं ਹੋਏ ਤੇ पर कथा मैं सारे संतां ਦੀ सुनी है। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਈਆਂ, ਆਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਦਾ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੋਗੇ, आओ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ जी आया। वो जब जफी पाउन लगे तो प्रकाश ही प्रकाश दिखे। आख्या साहिबजादे हो भी ये की हो गया, उन्हें पता ही नहीं की होया। माता जी ब्रह्म ज्ञानी सी, आख्या तुहाडी आवाज बड़ी सोहनी है, बड़ा सुंदर है, प्रकाश दिख रहा भी तुसीं हथ नहीं आ रहे। कहंदे माता जी असीं शहीदी जामा पहन लिया ते आपां तुहानूं फतेह बुला के चले हैं। ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੜਾਈ ਕੀਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ। मैं सैटरडे की रात 70 सैक्टर एक बीबियां ढाडी कविशरी कर रही सीगियां, उन्होंने सुनिया भी माता जी को धक्का दिता। इन्होंने पहली बार सुनिया भी धक्का दिता बरच तो उठा डिग के, क्योंकि जितना सिर पाटिया होंदा इतना विचों खून निकलिया सीगा। लोगों ने कई अंदाजे ला ले, कई आख्या भी लिया दुआ टोडरमल मैनू हीरा दे, वो हीरा कहते जुबान से रखने को बंदा चढ़ाई कर जाता। कई ने कहा भी मोती राम महरे ने आगे खबर दी तो माता ने गुस्से सिर मारिया, मार मार के आपका सिर पाड़ लिया। बिल्कुल इस तरह नहीं, ये खुदकुशी होती है। माता जी जो योगा अभ्यासी होंगे ने जोगी, वो आपके श्वास 10 द्वार थानी बाहर कढ़ते हैं।
माता जी ने समाधि लाई है, वाहिगुरू वाहिगुरू करदे हैं। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਥੋੜੀ ਸੀ ਆਮ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰੋਣ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਆਏ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਈ ਰੋਣਾ ਕੱਟਣਾ ਥੋੜੋ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਏਡਾ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਮਰਨੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਮਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੀਗੀ ਅਕਸਰ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ, ਆਪਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ 'ਚ ਚਾੜਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਰੁੰਦਰ ਨਾੜੀ ਤਾਲਵੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੋੜ ਕੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤਿੰਨੇ ਰੂਹਾਂ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸੋਹਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਓ, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਮੀ ਤੋਲੇ ਪਹਿਨ ਲਏ ਨੇ, ਆਪ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨੱਕ ਪਰਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥੇ ਡਿੱਗੇ, ਪਿੱਠ ਪਰਨੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੀਚੀ ਟਿਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ, ਰੋਏ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਆਈ, ਆਖਿਆ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਤਤਪਰ ਹਾਂ। ਖਿਆਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਲੋਕ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਉੱਡਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣਾ, ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ, ਬੇਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ, ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ, ਪਾਠ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ 3 ਵਾਰ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਓ, ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਖਾਲਸਾ ਆਏ ਦੀਦਾਰ ਦਿੱਤੋ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰ ਥੋੜੋ, ਫਕੀਰ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਂਡੇ ਫੜ ਕੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਰੀਦ ਹੋ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਬਦਲ ਦਿਓ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੇਖ ਲਓ ਬਾਣੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੀਸ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ 7 ਵਜੇ ਮੈਂ ਸੀਸ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਬਦਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਅੱਖਰ ਬਦਲਿਆ। ਇਉਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲੋਂ ਚਾੜਿਆ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਦ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਜਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਿਆ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀ। ਦਮਦਮੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਪਰਦਾਈ ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੰਪਰਦਾ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਮੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ, ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਜਦ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਜਦ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜੇ ਰੁੱਖ ਵਿਛਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਖੜੇ ਰੁੱਖ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਾਣਾ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਓ ਭਾਈ। ਤੇ ਇਹ 3-4 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰੇ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰੇ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੁੱਧ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ
सारे परिवार समेत कोल्हू च निबेड़ के उन्होंने शहीद किया गया। ਉਹਦੀ कुर्बानी को भी नमस्कार है। दीवान टोडरमल जिन्हों ने महान सेवा की उन्होंने भी नमस्कार है। शहीदों के पवित्र स्थान से सबना शहीदों साहिबजादियों माता जी को बाबा मोती राम महर दीवान टोडरमल को मत्था टेकते हैं। कथा की समाप्ति करते हैं जी। साडे सिर ते भी शहीदों का हथ होवे, उन्होंने याद हमेशा नहीं साडे हिरदे विच वसी रहे। एक शेर मुहम्मद खान उन्हें हा का नारा मारिया सी, मलेरकोटले च अजे भी मुसलमान वसदे ने। ते एक इहदी वजीर खान की बेगम सीगी ते जिन्हें इस गल का बुरा बनाया और उन्हें आपके स्वास त्याग दिते। उन्होंने गुरमुखां नूं भी नमस्कार है। उन्होंने चुका खिमा करो जी, अगे तो समत बख्शो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।